सत श्री अकाल भी सारिਆਂ ਨੂੰ। आई होप ਤੁਹਾਡੀ एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर ਦੀ प्रिपरेशन ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾउ दैट वी हैव न्यू सिलेबस इन प्लेस ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, 120 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ, 1 ਮਾਰਕ पर क्वेश्चन MCQ टाइप पेपर होएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ भी हैगी है। 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 120 क्वेश्चन। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं थोड़ी जी गल करांगा थोड़ी देर च। देखो 1/4 मार्क्स ਤੁਹਾਡੇ डिडक्ट होणगे, नैगेटिव मार्किंग हैगी पेपर च, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ एक्यूरेसी लेवल ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। बट बिकॉज 1/4 है नैगेटिव मार्किंग है तो घबराना नहीं हैगा, दलेरी नाल पेपर करके आना है। दीज डेज कोई भी पेपर होए ਆਪਾਂ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟੇਕ ਯੋਰ ਕਾਲ। ਨਾਓ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸਿਕ जीके एंड करंट अफेयर्स ऑफ नैशनल एंड इंटरनैशनल इंपॉर्टेंस, होर ज़्यादा पिन पॉइंटेड सिलेबस दिता है, जिस करके सानू थोड़ी क्लैरिटी हो गई भी चलो यार एक लैक्चर जिहड़ा हैगा प्रॉपर 1 या 2 लैक्चर असीं भी लवांगे स्पोर्ट्स दे उत्ते, ते बच्चों नूं भी क्लैरिटी हो गई भी यार स्पोर्ट्स आपां चंगी तरह तैयार कर लीए। सिमिलरली सिनेमा एंड लिटरेचर एंड सो ऑन। सो सिलेबस जिहड़ा हैगा जीके जीएस दा सेम है। 30 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली वेटेज हैगी है। ये हुण 25 भी हो सकती है तो 35 भी हो सकती है, बट रफली 30 मार्क्स इज फॉर जीके, अ गुड चंक। सैकेंड गाइज लॉजिकल रीजनिंग एंड मैंटल एबिलिटी। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं तुहाडे नाल गल करना चाहता बई मैनू कोडिंग डिकोडिंग आंदी है, मान लो मैनू परसेंटेज नंबर सिस्टम आंदा है, मैनू पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस आंदा है, इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। ए वन थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम ऑल दी पेपर्स, भावें वो 2020 का पंजाब PCS होवे, नायब तहसीलदार का पेपर होवे, पटवारी का पेपर होवे, कोई भी पेपर जिहड़ा पिछले 2 4 5 सालों दे विच तुसीं अटैम्प्ट किया होवेगा, you will understand and resonate with one idea ਵੀ ਯਾਰ ਆਣਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਐਂਡ ਅਪ ਅਟੈਂਪਟਿੰਗ ਲੈਸ, ਵੀ ਐਂਡ ਅਪ ਨੋਟ ਗਿਵਿੰਗ ਆਰ ਬੈਸਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? हल ये ही है भी यार मैं प्रॉफिट लॉस समझ लिया, मैनू आ गया, पर मैं ज़्यादा तो ज़्यादा प्रैक्टिस करा। प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग ते क्वांट दी तुसी अपनी पूरा टाइम चंगी तरह करते रहो। इसे करके जो तुहाडा कोर्स भी हैगा 2 जून तो लैके टिल डेट जो तुसी चैक करोगे, जेडे इफ़ यू आर आर स्टूडेंट्स यू विल सी कि असी रोज़ रीजनिंग ते क्वांट दी प्लेलिस्ट पैरेलली इसी करके चलाई हुई है भी उत्थे अपनी प्रैक्टिस ना रुके। पॉलिटी इकोनॉमी हिस्टरी इन्हां च की है ना यार, जे तुहानूं आंदा होएगा, असीं उदां ही बहुत ब्रॉड कवरेज कर रहे हैं तो तुहानूं आंदा होएगा, टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा औखे क्वेश्चन नहीं आते। UPSC तो है नहीं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो जे मैनूं आंदा तां भी ठीक है, नहीं आंदा तां भी ठीक है, पर इदां नहीं हैगा भी यार मेरे ना 4 मिनट क्वेश्चन ते लग गए। दिस कैन हैपन। लॉजिकल रीजनिंग एंड मैंटल एबिलिटी तो जे सौखा होगा पेपर तां सारे लिए सौखा है, औखा होगा तां सारे लिए औखा है, बट आपां एज कित्थे नहीं गवानी। वो ये नहीं होना चाहिए भी यार मेरा पेपर तो मैनूं क्वेश्चन तो आउंदे सीगे पर मेरा टाइमली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होए। सो एज आई सेड अर्लीयर, देखो डेटा इंटरप्रिटेशन भी है, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, ਜਿਹੜੇ भी टॉपिक्स आप कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड मैंटल एबिलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ, ऑल ऑफ देम आर देयर इन योर सिलेबस। 30 मार्क्स गुड नंबर ऑफ गुड चंक ऑफ सिलेबस हो गया। बट आई कैन गारंटी यू पेपर ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। डिफरेंस की होएगा ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रैक्टिस की है, दिस पार्ट विल मेक गुड डिफरेंस। नाउ इंग्लिश synonym, antonyms, one word substitution, filling the blanks, correction in sentences, idioms and their meanings, articles, preposition, ये सारी चीज़ां बहुत चंगी तरह तैयार करके जानी है। This is an apple, can you pass me the apple? नाउ वो एन एप्पल द एप्पल क्यों हो गया, किमें हो गया, किमें वो इनडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल बन गया, थोड़ा चंगी तरह आना चाहिए। रट्टे नहीं लाने जिमें लाए जाते हैं कि यार जे एप्पल है तो एन नहीं लगूगा, ये नहीं करना। चंगी तरह आप वधिया तरीके नाल पढ़ांगे। तुहाडी 15-20 क्लासां इहदे रखियां भी हुई हैं, ਉਹਦੇ थ्रू ते प्रैक्टिस सैशनस ਦੇ थ्रू इंग्लिश चंगी तरह अपनी तैयार करो। वी हैव टाइम एंड सेम इज ट्रू अबाउट पंजाबी। एंड उस तो बाद ICT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
MS ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ C ਕੰਟਰੋਲ V ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿੰਡੋ Alt ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕਰੀਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫॉर ਦਿਸ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫॉर दैट, ਵਟ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਕੀ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਜ਼ ਕਾइंड ऑफ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਵਰਡ, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ICT ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ, ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜ਼, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਿੱਖ ਰੂਲਰਸ, ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਲੈਂਗੁਏजेस, ਲਿਟਰੇਚਰ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਨਿਊ ਸਿਲੇਬਸ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ 3 ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ GS ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ, ਸਾਇੰਸ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੰਕ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ GS ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਲਿਸਟ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਚ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਲਿਟੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਔਨ 1 ਅਗਸਤ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਜੁਲਾਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਸਟਰਾ ਸਲੋਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਨया ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਆਂਟ, 3 ਦਿਨ ਕੁਆਂਟ, ਵੀਕ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਕੁਆਂਟ, 3 ਦਿਨ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਸੋ as far as your GK is concerned, that is being covered in playlist 1. Language ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, that is being covered in playlist 2. And quant ਤੇ reasoning is being covered in playlist 3. Computers ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ playlist 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ you will get 1 lecture on sports, 1 lecture on cinema. स्पोर्ट्स एंड सिनेमा तो बाद इत्थे आपां 15 एक्स्ट्रा लैक्चर्स लावांगे पंजाब जीके दे। तां तुसी अपना 15 दिन तुसी ये मन के चलो भी तुसी उस टाइम दबा के आपां पंजाब दी हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, अपनी सिख हिस्ट्री, पंजाब की जोग्राफी, एवरीथिंग शैल बी कवर्ड हेयर। उदा ही इंडस्ट्रीयल रिलेशनस भी थोड़ा डिसकंटिन्यूड हो गया। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਬਾ ਕੇ MCQs ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਪੋਲਿਟੀ ਹਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੋਨਮੀ ਹਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਹਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਮਝੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਨਾ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨ।
ਸੋ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ, ਆਲਦੋ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਡ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਮੇਨ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਨया ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਹਿਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਨੀ ਪੇਪਰ ਇਨ ਆਰ ਕੰਟਰੀ, ਕੁਆਂਟ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤਾਂ ਆਏਗੀ, ਬੇਸਿਕ ਜੀਕੇ ਤਾਂ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੈਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਯਾਰ GS GK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ IRDA ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਬੀਨ ਲੱਕੀ ਦੈਟ ਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ, ਸਿਨੇਮਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡੇਟਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦਰਪਣ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ MCQ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੂਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ, ਪੰਜਾਬ, ਕੁਆਂਟ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ GK, ਸਾਇੰਸ, ਕੁਆਂਟ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲਾ। 14 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਏਗੀ, IT, ਕੁਆਂਟ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। 31 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁਆਂਟ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ GK will replace industrial relation and taxation, quant, reasoning and current affairs। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾय this thing, Punjab GK, and here month of August, in the month of August we will primarily focus on MCQ practice and Punjab GK। therefore I request you with folded hands कि जिन्ना भी अपना हले GS हो रहा है ये जुलाई के महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਬੈਕਲੌਗ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ MCQs ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਡੇਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ no official statement, no official, I'm not making any this thing, but if I must tell you, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਐਂਡ ਅਕਤੂਬਰ। PSSB ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ PPSC ਦੇ ਵੀ PSSB ਦੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫੀਲ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੈਪਟੈਂਬਰ। ਸੋ ਦ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQs ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। I hope you will do great in the exam. Take care.